Hello everybody, hello grade 3. Today we will study the math revision for grade 3 part 2. النهاردة إن شاء الله هناخد part 2 من مراجعة math grade 3 وده الجزء الثاني. First to complete the following. الأسئلة عبارة عن complete وقلنا الأسئلة الأساسية بتاعتنا هي multiple choice لأن الأسئلة الحديثة بتعتمد على multiple choice. فإحنا هنستغل موضوع complete علشان نتدرب على عدد كبير من الأسئلة وما ننساش إن أسئلة complete ممكن إن احنا نحطها في هيئة multiple choice. Number 1, 3 times 200. We studied before how can we multiply a multiples of 100 times a number. خد بالك إن احنا قلنا ال 200 دي يا مستر هي multiple of 100 times a number. كل اللي عليك هتقول 3 times 2 equals what mister equals 6 وأظن كلنا حافظين الجدول. Ask yourself how many extra zeros we have double zeros so just bring down double zeros we get 600. قياسا على ذلك لما اقول لك 7 times 70 لما تيجي بتضرب بقى يا مستر في المالتيبلز of 10 بقول على طول بنفس الاسلوب 7 times 7 equals 49. Ask yourself how many extra zeros we have just 1 zero so drop 1 zero we get 490. Next 30 times 40 أخدناها ازاي تضرب المالتيبلز of 10 just multiply 3 by 4 equals what equals 12. Ask yourself what about factors هتشوف الفاكتورز اللي عندك اللي هو 30 و 40 how many extra zeros we have double zeros just insert double zeros we get 1200. البوينت دي مهمة جدا. Number 2 كاتب لي النمبر مستر in letters وسميناها الوورد فورم وطالب انك انت تكتبها بالستاندرد فورم. طبعا هو بيقول لي 453,000. خد بالك ان احنا اخدنا لحد ال 6 digit number ما خدناش اكبر من كده. يا مستر اول بيريد عندي هي left period اللي هي thousands. كل اللي عليك كأنك بتقرأ 3 digit number 453 ده فين في thousands period يبقى انا هكتب له 453. بعد كده اعمل كاما ودايما قلت لك حاول تستخدم الكاماز عشان بتسهل لك انك تقرأ الاعداد كويس. 721 خلاص في الوانس بيريد 721 يبقى النمبر اللي موجود عندي 453,721. Number 3 just add the two numbers قدامك 4 digit number و 4 digit number. يا مستر ازاي نعمل adding؟ كلنا عارفين ابسط طريقة يا مستر just align the two numbers above each other انك انت هتستخدم ال vertical method ولكن ان احنا لو هي مكتوبة بالهوريزونتال اقدر اعملها بس تاخد بالك شوية. هتبدأ دايما يا مستر from right to left يعني انا هبدأ من ones place اقول له 5 plus 3 equals what just count after 5 3 fingers we get 8 طبعا بحط ال 8 في ال ones. go to tens place 1 plus 8 equals what equals 9 so we have 9 tenths. Go to hundreds 3 plus 2 equals 5 so we have 5 hundredths. Go to thousands place 7 plus 1 equals what equals 8 now we get 8598. خد بالك ان النمبر ده ليه كلمة مميزة جدا يا مستر اسمه ايه؟ اسمه the sum. the sum يبقى اول ما تشوف كلمة find the sum يبقى معناها انك هتعمل adding just add the two numbers. يعني ساعات بعض الناس تقول لك يعمل plus اللي هي ترجمة الساين اللي انت شايفها دي اللي هي بتعبر عن الاديشن operation. Number 4 the perimeter of the opposite figure. طبعا الفيجر ده كلنا عارفينه اسمه ايه يا مستر؟ اسمه triangle واحنا درسنا التراينجل ضمن البوليجونز وقلت لك انت خد بالك عندك 3 sides 1 2 3 3 angles 1 2 3
3 vertices. قلنا البوينت دي بنسميها vertex، وقلنا the plural of vertex is vertices. جمع كلمة vertex يا مستر اسمها vertices. طب هو طالب الايه؟ طالب البريمتر. طب قلنا البريمتر معناها هتجيب طول الإطار الخارجي للشكل أو المسافة الخارجية للشكل اللي عندك. The perimeter of any polygon خدنا general rule just add all sides. يعني انت هتقول له كده 5 plus 4 plus 3. يا مستر 5 plus 4 equals 9. 9 plus 3 equals 12. So we get 12 centimeter. خد بالك the perimeter of any polygon مستر equals what? Just add all sides. هتجمع بس السايدز الموجودة عندك. Next number 5. 24 divided by 4 equals what? قلت لك علشان تسهل على نفسك عملية الديفايد معناها ask yourself what is the meaning of Mr. 24 divided by 4. يعني ايه يا Mr. 24 divided by 4؟ ask yourself what number times 4 equals the largest one which is 24. كلنا حافظين الجدول يا مستر. ايه النمبر اللي تضربه في 4 يديك 24؟ قلت لك دي اسهل طريقه يا مستر. يبقى هتقول له 6. 6 times 4 equals 24. Now we get 24 divided by 4 equals 6. خد بالك من مسميات مهمه قلناها مع بعض ان the largest number مستر 24 is called dividend, 4 is called divisor and 6 is called the quotient. يبقى اول ما تشوف كلمه quotient يبقى معناها ان احنا عندنا division operation. Number 6 7 times 8 وخدنا different strategies عشان تجيب البرودكت. طبعا هنا احنا محتاجين البرودكت بس، فانت لو حافظها هتكتبها مباشرة مفيش مشكلة. 7 times 8 equals what? Equals 56. Next number 7 25,607. خد بالك ده 5 digit number. حاول انك تقرا اي نمبر يقابلك عشان تقدر تتعامل معاه. لو انت عرفت تقرا نمبر كويس كل المشاكل بتاعه الفاليو والبليس فاليو واي فورم يطلبها منك هتكتبها بسهوله. طيب هو هنا كاتب لك what plus what plus what plus what. طبعا هي 5 digit number فالمفروض يكون عندك 5 points مفيش مشكله عشان نسهلها عليك. يبقى انت just add مستر the value of each digit. طب دي كنا بنسميها ايه مستر؟ كنا بنسميها the expanded form. كنا بنسميها ال expanded form. Just مستر write the value of each digit. طيب خد بالك ان احنا عندنا 2 periods ال ones اللي هي 706 وال 5 وال 2 في thousands. From reading دايما اشتغلها سماعي. هو كاتب لي 25,000. يبقى يا مستر معايا 20,000 plus 5,000. كده احنا خلصنا من البيريد الاولانيه اللي هي thousands period. طب الثانيه بقى 607. just write 600 plus مستر what 7. what about the value of 0 اللي انا قلت لك عليه؟ اكتب كمان نقطه عشان ما تتلخبطش. the value of 0 equals 0 in any place مستر. what about 7 in one place its value equals 7. ولذلك هو حاطط لك 4 نقط في الاول معناها يا مستر ان الفاليو بتاعت الزيرو دي equals 0 فان احنا ممكن نهملها خالص ما نكتبهاش. Number 8 3 meter equals what centimeter. We studied before that 1 meter equals 100 centimeter. قلت لك عليها مهمة جدا. طب انت عندك 3 meter. We can write 3 meter مستر as 1 meter plus 1 meter plus 1 meter. خلاص يا مستر. طبعا كل الناس حافظاها. just insert double zero beside 3 so we get 300 centimeter. لو انت عايز تجيبها بقى in steps هتقول 3 meter دي اللي عليك على فكرة equals مستر 1 plus 1 plus 1. we can substitute 100 centimeter for 1 meter. يعني كل 1 meter يا مستر as equivalent to بيعادل 100 centimeter. يبقى انت هتقول 100 plus 100 plus 100 equals what mister? Equals 300. Now we get 3 meter equals 300 centimeter. طبعا اللي حافظ الريليشن هيكتبها على طول. خد بالك ان انا يعني بعمل explanation للبوينت عشان كده بتاخد وقت
معانا. نمبر 9 مديني باترن. الباترنز اخدناها اول درس في المنهج. 20 24 28 32. طب ده يا مستر اسمه ايه؟ اسمه increasing pattern. كلمة increasing يعني حاجة بتزيد. طب انت شرفك ان هي بتزيد؟ طبعا 24 is greater than 20. طب خد بالك من 20 ل 24 just add what مستر؟ add 4. طيب يبقى هي increased by 4. سهلة جدا. 24 plus 4 equals 28. 28 plus 4 equals 32. 32 plus 4 خلاص يا مستر حفظنا. ده ال 4 دي بتنضاف على ال ones بس هنا. يبقى 32 plus 4 equals 36. لو مش عارف هتعد على صوابعك مفيش مشكلة. 36 plus 4 equals what؟ yes equals 40. يبقى ده بنسميه ايه؟ بنسميه pattern. Number 10 5000 equals how many hundreds؟ السؤال ده مهم جدا. Number 10 5000 equals how many hundreds؟ السؤال ده مهم جدا. هو بيقول لي هنا يا مستر ال 5000 دي فيها كام hundreds؟ سهل جدا. انا هستبدل كلمة thousands ب 3 zeros لو مش عارف حاجة خالص، لكن انت ممكن تكتبها كلنا عارفينها in digits 5 and triple zeros equals how many hundreds. هو بيسأل عندك كام كلمة hundreds، عندك فيها كام hundreds. يبقى خلاص كل اللي عليك هتشطب double zero قصاد كلمة hundreds، يبقى على طول هنكتب 50 hundreds. يبقى the missing number is equal to 50. Number 11 3000 نفس الأسلوب يا مستر. 3000 equals how many tens؟ طيب كلمة tens قصادها zero just cancel one zero we get 300 tens. So the missing number is 300 tens. Next 7 liters equals how many milliliters؟ We studied before that 1 liter mister equals 1000 milliliter. طب انت عندك 7 خلاص just insert triple zeros beside 7 we get 7000 milliliter. Next find the difference. Number 13 هو بيسألني هنا مصر عن subtraction. 7597 minus 4312. من الواضح يا مصر ان مفيش regrouping عندك، كل اللي عليك just subtract. اسهل طريقة زي ما قلت لك ان انت align the two numbers above each other then subtract، ودي السهلة اللي علينا. لكن لو هي مكتوبة in horizontal تاخد بالك وانت بتعملها كويس. يا مستر start from left to right or start from right to left. خلاص from right to left حفظنا. 7 minus 2 equals what? Yes equals 5. 9 mister minus 1 equals what? Equals 8. Next 5 minus 3 equals what? Yes equals 2. 7 minus 4 ازاي اجيبها؟ خد بالك just count after 4 up to 7. عد بعد ال 4 لغاية ما توصل ال 7. 4 5 6 7. So we get 3. Now we get 3285. ده بيسميه ايه؟ بيسميه difference. Number 14 what number times 9 equals 45؟ كلنا حافظين الجدول 5 times 9 equals 45. وخد بالك خدنا many strategies to multiply by 9 عشان تجيب ال multiples of 9. خدنا كذا strategy في الشابتر الأخير. Next number 15 we have a pattern 94 84 74. هنا بيعتمد على انك تكون عندك شوية ذكاء بصري شوية. ركز هتلاقي حاجة ثابتة معاك اللي هي ال ones place 4 4 4. طيب ايه اللي بيتغير؟ ال tens place 9 8 7. طب يتغير بالنقص ولا بالزيادة؟ ده يا مستر decreasing pattern. بيقل ايه؟ just 1 tenth 1 10. ده بيقل في خانة التنس بتقل 9 8 7 على طول هتبقى ايه؟ هتبقى ال 7 دي هتبقى 6. طب مين الثابت معانا يا مستر؟
ones place. So we get 64. Next we get 54. طبعا واحد يقول لك ايه ده decreasing by 10 just subtract 10 برضو صح مفيش مشكلة. Next number 16 20,000 plus 700 plus 50 plus 7. Can you read this number, mister? It's called what? The expanded form. The expanded form. طب يبقى هو عايز يكتب ايه؟ هو عايز يكتبها in digits. يبقى دي equals ايه؟ اسمها ايه الفورم دي؟ اسمها standard form. مهمة جدا. يبقى 20,000 هكتب 20,000. طيب 757 757 كأنك بتقراها. يبقى اخد بالك دي اسمها the standard form والمكتوبة في السؤال اسمها expanded form. Next number 17 متكررة. 35 liters equals how many milliliters? To convert from Mr. liter to milliliter just multiply by 1000. طبعا مش عليك. كل اللي عليك الريليشن الأساسية 1 liter equals 1000 milliliter. Just insert triple zeros. We get 35,000 milliliter. Next number 18 دي مهمة جدا. هو بيسألك هنا how many items in all the figure. عشان تجيب الايتمز خد بالك كنا بنقول number of rows times number of columns. Just count how many rows. خد بالك 1 2 3 4. طيب how many happy faces in each row. عندك كام happy face؟ 1 2 3. يبقى أنا عندي 4 rows of Mr. 3 columns أو عندي 4 rows و 3 columns. يبقى دي معناها كام؟ how many total items. We have 4 times 3 equals 12. وخد بالك إن إحنا نشبه هنا مستر بالاريا of rectangle. سمينا ده length وسمينا ده width. قلت لك just length times width يبقى 4 times 3. ممكن بعض الناس بتعتمد just count the number of items. هيعد بس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وهيروح كاتب هنا 12. Next number 19 28 divided by what equals 7. Just ask yourself what number times 7 equals 28. This number mister is 4. So we get 4. وقلنا المسميات الثلاثة قبل كده. Number 20 the value of the digit 3 in the number. هو عايز هنا ال value. خد بالك من كلمتين. كلمة place value اللي جاي في السؤال اللي بعد وكلمة value. value يبقى أنا عايز value حاجة تكتبها in digits. لكن place value the name of the place اسمها إيه؟ طيب هو عايز هنا ال value للdigit 3 يبقى علم عليه. Just read this number 23,489. يبقى يا مستر ال 3 فين في thousands place. So its value equals 3000. يبقى أنا هكتب هنا 3000. طيب واحد مش عارف حاجة خالص وعايز يكتب ال value of any digit. Just write the digit. هتكتب ال digit اللي هو 3 and ask yourself how many digits at the right. We have 3 digits. كلهم هيتقلبوا يبقوا zeros يا مستر. يبقى 3000. يبقى كاستراتيجي عشان تكتب to write the value of each digit or any digit of a number mister just write the digit and make or change all digits to its right to be zeros. هتغير كل digits اللي على يمينها وتبقى zeros. Number 21 the place value زي ما قلت لك كلمة place value يبقى أنا عايز the name of the place of the digit 2 يبقى أحط خط تحتيه underlined this digit. 23,489 we have 5 digit number mister. So 2 in what? In 10,000 place. So we get 10,000 place. خد بالك إن أنت to write the name of the place don't forget to write the letter S at the last. بنكتب ال S في الآخر. Number 22 بيقول لي what is a unit for measuring capacity. طيب احنا اخدنا ال units of capacity وده كان اخر lesson درسناه هو الليتر والمليليتر.
براحتك، عايز تكتب اي حاجة منهم مفيش مشكلة. يبقى انا هكتب هنا يا مستر كلمة liter. next number 23 بيقول لي quarter past 7، بيسألك على التايم in digital time. طيب هو بيقول لي quarter، كلمة quarter معناها ربع ساعة. ربع ساعة يا مستر equals 15 minutes، يبقى أنا هكتب هنا 15 في جزء المينتس. طب الجزء الليفت ده يا مستر خد بالك the left part is hours the right part is minutes. قلتها في الشرح في التايم، دي كانت حصة مهمة جدا، حاول تشوفها هتستفيد منها كتير، وشارحين فيها الالابس التايم ومتكرر معانا برضو في السكند تيرم. بيقول لي quarter يبقى 15 minutes past 7. يا مستر past معناها وي، يعني انت عديت ال 7 clock، يبقى على طول هكتب في الجزء الاورز 7، يبقى الساعة 7:15 quarter past 7. خد بالك ان past معناها وي، عكسها الا بتقول quarter to 7، يبقى معناها 7:15. بتقول كلمة to مهمة جدا. خدنا كلمتين، كلمة past حاول تراجع الحصة دي مهمة جدا، وكلمة to إلا. next number 24 5 times 3000. خلاص يا مستر أنا شرحتها قبل كده. just multiply 5 times 3 equals 15 and bring down triple zeros we get 15,000. دي برضو متكررة، بيقول لي 200,000 plus 300 plus 7. دي ايه يا مستر؟ دي expanded form. طيب هو بيقول لي 200,000، خلاص يبقى thousands period عبارة عن 200 كما 307 just write 307. وخد بالك ان ده 6 digit number، واحنا درسنا لحد 6 digit number، وان شاء الله هنكمل السنين اللي جاية 7 و 8 و 9 و 10 digits. next what's the time. هو بيسأل هنا عن الوقت. خد بالك ان انت لما حد يسألك عن الوقت لازم تكتب له letter form، مهمة جدا. طيب هنا كام يا مستر؟ we have two hands. the short hand for the hour the long hand for the minute. خلاص يا مستر. طب الشورت هاند عند ال 3، يبقى انا هكتب له 3. طيب المينت هاند كام يا مستر؟ عند 12، يبقى ده 00 على طول. يبقى الساعة بالظبط يا مستر 3 o'clock، يبقى هنكتب له هنا in letters it's exactly 3 o'clock. سهلة خالص. نمبر 2 خد بالك الاورز بيشاور على 3، طب المينت بيشاور على قد ايه؟ خد بالك ده الاتجاه اللي انت ماشي عليه، زي ما هو حريتك skip counting by 5. بعض الناس بتعمل skip counting by 5 10 15 بتوصل برضو مفيش مشكلة، بس انت وصلت لمين؟ لل 9. عشان تعد المينتس دي تقول له 9 times 5 equals what mister؟ equals 45 minutes. So it will be 3:45. لو انت بقى عايز تقولها يا مستر بالطريقة العادية او بالويرد فورم، الساعة كده قريبة جدا ان هي تكون كام؟ 4 o'clock exactly، بس هي ناقصة علشان تبقى 60 minutes يا مستر، ناقصها 15 minutes. وقلت لك ان انت بتقسم يا مستر الكلوك لان الكلوك لأربع تربع، مهمة جدا. ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة، 15 minutes 15 minutes 15 minutes 15 minutes. يبقى بقدر اقولها ايه؟ الساعة كده 4:15، ده احنا بنقولها كده بالعربي مع بعضنا. طيب احنا بنقوله ايه بقى؟ quarter to 4. quarter هنقول الكلمة دي اتكررت كتير to 4. it's quarter to 4. سهل جدا. next the short hand at what بيشاور على مين؟ خد بالك هو قريب جدا من ال 10 بس ما وصلش ل 10 لسه باقي له حاجة، باقي له 15 minutes. يبقى انت هتكتب هنا كام؟ هتكتب 9، مهمة جدا and 45 minutes متكررة. خد بالك ان دي هي نفسها دي برضو المينتس بيشاور على ال 9، يبقى دي زي دي بالظبط يا مستر. يبقى هقول له quarter to 10، صح كده مظبوط، الساعة 10:15. next خد بالك we have short and long. الشورت بيشاور على ال 6، يبقى 06. طيب المينتس بيشاور على 3، skip counting by 5 we get 15 minutes. يبقى in word form you can say by the way
15 past 6 يعني الساعة 6:15. لكن في المشهور انك كلمة 15 minutes is equivalent to quarter hour. يبقى انا هقول له كده quarter to 6. سهلة وبسيطة. خد بالك هو هنا مركز في الأسئلة على التو يعني إلا والباست. Next complete to find the area and the perimeter. طبعا هنا مديني polygons وبيسألني على الاريا والبريمتر. مهم جدا ان احنا خدنا two polygons شكلين مهمين الريكتانجل والسكوير. الريكتانجل يا مستر just multiply the two dimensions. في بعض الناس بتعد مفيش مشكلة. طب يا مستر اللي قدامي ده الريكتانجل. Ask yourself length is equal what? Just count 1 2 3 4 5 6 7 8. We have 8 units. What's the width? 1 2 3 3 units. So the area equals 8 times 3 equals what? Equals 24 square units. مهمة جدا. طيب the perimeter. قلت لك البريمتر just add all sides. طب هنا هو بيأكد على يا مستر ال adding all sides وخدنا كمان length plus width times 2. قلنا the double of the sum of the two dimensions. بس مادام هو جايبها لك كده وكمبليت اشتغل زي ما هو جايبها وخلاص. ده 8 يبقى اللي قصاده 8. ده 3 يبقى اللي قصاده 3. خلاص يبقى انا هكرر ال 8 2 times وهكرر ال 3 2 times. 8 plus 8 equals 16. 3 plus 3 mister equals what? Equals 6. 16 plus 6 equals what mister? Yes. Equals 22. So we have 22 units. خد بالك ان اليونتس هنا مستر عبارة عن length units. مهمة جدا. لو انت عايز تطبق الرول بالنسبة للبريمتر هتقول له 8 plus 3 وبعدين times 2. خدناها بالdistributive property. 8 plus 3 equals 11. 11 times 2 equals 22. سهلة جدا. Next مديني البوليجون ده. كل اللي عليك find the two dimensions حتى لو كان يا مستر سكوير. ده رول ثابتة معايا. 1 2 3 4 5 6 7. So we have 7 units. 1 2 3 4 5 6 7. الله يا مستر the two dimensions are equal. يبقى ده ايه؟ بالفم المليان هتقول له ده يا مستر سكوير. طيب the area just multiply the two dimensions. في الحالة دي وهي لم تذكر في الكتاب بتاعك the area of the square mister equals its side length times itself. في نفسه متكرر لأن السكوير هو يا مستر special case of the rectangle. يعني ايه حالة خاصة من الريكتانجل؟ بتلاقي اللينث بيساوي الويدث. يبقى 7 times 7 equals what? Equals 49 طبعا square units. بعض الناس تقول لك انا عشان اجيب الاريا هعد just count. برضو صح مفيش مشكلة. The perimeter برضو 7. طب how many sides? We have 4 sides. يبقى خلاص its side length which is 7 times number of sides which is 4. وده القانون اللي احنا قلنا عليه بس ما ذكرش عندك. 7 times 4 equals 28. طيب احنا قلنا الجنرال رول للبريمتر just add all sides. يبقى 7 plus 7 plus 7 plus 7. طبعا عشان تعمل adding للشغل ده يا مستر انت المفروض انك تحول ال addition sentence multiplication sentence وده سهل. يبقى هتقول له equals 7 times 4. ال 7 متكررة 4 مرات. يبقى مستر equals what? Equals 28 units. next الأخير ده مهم جدا. عشان تجيب الاريا هو كاتب لي what times what. طبعا ده خطأ تماما. الكتابة دي خاطئة. الصح ايه؟ صح يا مستر ان ده اسمه Irregular Polygon. فبالتالي ما اقدرش اقول له what times what. ما تقدرش. الحتة دي مهمة جدا. طب ايه الحل؟ just count the square units. كل اللي عليك انك هتعد السكوير يونتس بس خد بالك وانت بتعد وهو فرصة تتعلم العد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. So we get 22 square units.
مفيش طريقة تانية، في طريقة تانية بس مش عليك طبعا، صعبة عليك. طيب يا مستر perimeter. To find the perimeter of the irregular polygon, just Mr. determine a starting point and ending point. هتحدد لنفسك starting point و ending point. يعني ايه؟ يعني انت هتتخيل نفسك نملة. النملة دي هتبتدي تمشي يا مستر على طول الإطار الخارجي للشكل. هي ابتدت من البوينت دي، اختار أي بوينت زي ما تحب لغاية ما توصل لنفس البوينت دي تاني. يبقى دي starting point and ending point في نفس الوقت. وتشوف عد بقى كام يونت. يبقى انت هتمشي we have 2 units، اكتبها مفيش مشكلة، plus 2 يبقى 4 plus 2 6 skip counting by 2 مفيش مشكلة، 6 plus 2 8 8 plus 2 10 10 plus 2 12 12 plus 2 14. خد بالك بقى 3 14 plus 3 equals 17 plus 1 18 plus 2 20 plus what plus 3 23. خد بالك بقى plus كام plus 3 يبقى 26. يبقى هتقول له هنا 26 length units. خد بالك او 26 units مفيش مشكلة. يبقى خد بالك لو انت عندك irregular polygon to find the area or the perimeter مستر مفيش الا طريقة واحدة بس just count. بالنسبة للاريا the square units، بالنسبة للبريمتر just count the units. next مديني 2 polygons او 2 quadrilaterals خدناهم يا مستر، خدنا special cases of the quadrilateral مهمة جدا. الشكل اللي قدامي ده all sides are the same، كلهم يا مستر equals، يبقى ده اسمه ايه؟ خلاص ده اسمه square، سهل جدا. طيب بيسألك بقى how many equal sides؟ we have 4 equal sides. how many pairs of parallel lines؟ احنا اخدنا ان each two opposite sides are parallel. خد بالك معنى كده انك انت عندك how many pairs، قلنا خد بالك البير دي معناها فردين، يعني حاجتين زي a pair of socks a pair of shoes. خد بالك يبقى انت عندك two pairs، عندك زوجين من sides البارالل. how many vertices؟ we have 4 vertices. طبعا ليه يا مستر؟ لان هو في الاصل quadrilateral. next الشكل اللي قدامنا ده مهم جدا، وقلنا ده مستر منه special cases اللي هي السكوير والرامبس والريكتانجل. اسمه ايه؟ اسمه parallelogram. اوعى تنسى الحته دي، parallelogram مهم جدا. هيجي يسألك how many pairs of equal sides؟ we have just 2 pairs. how many pairs of parallel sides؟ we have 2 pairs. زي ده بالظبط، بس خد بالك بقى ان السايدز هنا equal كلها، لكن هنا هتلاقي each two opposite sides are parallel and equal in length. يعني ده لو ده ب 3 يبقى ده ب 3، لو ده ب 8 يبقى ده ب 8. مهمة جدا. how many vertices؟ we have 4 vertices. حد قال لك ليه؟ لان هو في الاصل quadrilateral. next جايب لي table وبيسألني على البار جراف. طبعا التيبل بيمثل يا مستر الاكتيفيتيز الموجودة في الكلاس. في ناس دخلت الباسكت بول، عددهم كام؟ 3 students. خد بالك ان التالي ماركس ديت اي شرطة بتعبر يا مستر عن 1 student. فوتبول الحسبة دي على بعضها من غير ما تعدها احنا اتفقنا ان هي 5 plus 2 مستر equals 7. so we have 7 students. مستر الفيفورite sport is football. next swimming just 5 plus 1 we have 6 students. كل اللي عليك هتكمل البار جراف. الباسكت بول دخل فيه 3 just مستر shade 3 units، هتظلل لحد 3. الفوتبول 7 انت لو بصيت على السكيل الموجود عندك هتلاقيهم كلهم 7، يبقى خلاص انت هتظلل الكولوم الخاص بالفوتبول بحاله. next اخر حاجه السويمنج يا مستر 6 students، يبقى انا هظلله بحاله ما عدا بس just 1 square. ادي 1 2 3 4 5 6. بكده يبقى احنا انتهينا من السكند بارت ماث ريفيجن جريد 3. نلتقي على خير ان شاء الله باذن الله في ماث جريد 3 الترم الثاني. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، سبسكرايب في القناه.